أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجيء في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونسيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل من عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة
فسرهم بنا بعد الوفاة. آمين. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. آمين. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم. آمين. ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم. آمين. ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات. وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح. ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها. وما صلينا من صلاة فتقبلتها. وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها. وتصدقنا من صدقة فنميتها. فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا. وإثمهم منها أجزل من أجسامنا. وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا. فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم. فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد. وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التنام. واجعلهم لنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من عملنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من عملنا. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من عملنا. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. صلى الله عليه وسلم. Kita lanjutkan ya, saya ada setengah jam. Terakhir 122. Iya, sekarang 123. Laisa bi'amaniyikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah
wal hath 'ala at-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian tafsir surat An-Nisa, kita sampai di ayat yang ke-123. Pada pertemuan yang lalu kita membahas di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah menjelaskan kepada kita kerja setan yang tidak menghendaki kebaikan. Setan itu tidak menginginkan kebaikan bagi anak cucu Adam, sehingga dia menetapkan bagi dirinya, setan itu, dia akan menyesatkan, memberikan angan-angan kosong kepada anak cucu Adam itu supaya dia keluar dari jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Dia bilang gitu ya. Lalu Allah menjelaskan, wa may yattakhidz syaitan waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan setan itu sebagai pendampingnya, sebagai pelindungnya, maka dia telah mengalami kerugian yang sangat nyata, kata Allah. Sebab setan itu kerjanya memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan kosong bagi anak Adam. Ya'iduhum wa yumannihim. Dan janji-janji setan itu hanya tipu belaka, tipuan belaka. Orang-orang yang mengikuti janji-janji setan ini, maka ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahanam, dan mereka tidak mendapatkan tempat untuk lari dari neraka itu. Wala yajidu anha mahisa. Sedangkan orang-orang yang beriman, kata Allah, beramal saleh, mereka itu hamba-hamba yang sanudkhiluhum jannat, akan dimasukkan ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqa. Ini lihat, perbedaan. Allah mau menegaskan kalau setan itu amani, angan-angan kosong. Setan itu menjanjikan kebaikan buat kita, kebahagiaan, kesenangan, tapi itu semua kosong, gurur, kata Allah SWT, tipuan belaka. Tapi kalau Allah menjanjikan juga, Allah juga menjanjikan bagi orang yang beriman, beramal soleh, Allah menjanjikan surga. Dan Allah mengatakan wa'dallah haqqa, yang benar itu janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa banyak manusia lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah? Setan itu ada dua ya, setan jin sama setan manusia. Nah, saya sudah sering menjelaskan, setan manusia ini lebih bahaya lagi daripada setan jin. Tapi yang dijelaskan di dalam ayat ini pemimpinnya setan, iblis. Pemimpinnya setan jin dan manusia, iblis, yang memang betul-betul janji di hadapan Allah ingin merusak hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu minallah qila, siapa orang yang perkataannya lebih benar dari Allah? Ini bukan pertanyaan, tapi ini Allah sedang menjelaskan tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah. Kalau dalam Indonesia pertanyaan apa? Retorika. Pertanyaan retorika, pertanyaan yang nggak perlu dijawab, semua orang sudah tahu siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah. Ya tidak ada yang lebih benar dari Allah. Berarti Allah mau menjelaskan ucapan Allah itu adalah ucapan yang paling benar. Kita harus bersandar pada ucapan itu. Apa ucapan ini? Kalau kamu ngikuti setan, jalan hidupmu seperti jalan hidup setan, kamu pasti rugi. Tidak ada orang ngikuti setan bahagia. Tidak ada. Kalau kamu beriman, beramal soleh, pasti kamu ini akan mendapat kebaikan. Dan Allah menjanjikan kebaikan buat kamu.
Allah menjanjikan surga, menjanjikan kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan apapun. Itu janjinya Allah. Wa'adallah haq wa man asdagu minallah qila. Ini ditorehkan di dalam hati kita. Wa man asdagu minallah qila. Siapa yang lebih benar ucapannya dari Allah? Tidak ada. Nah, kemudian ayat selanjutnya. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Bukan dengan angan-angan kalian dan bukan angan-angannya ahlul kitab. Apa ini? Maksudnya kebaikan itu kebaikan dan jalan menuju kepada kebaikan itu tidak bisa didasarkan dengan angan-angan kalian dan tidak bisa berdasar dengan angan-angan ahlul kitab. Angan-angan kalian ini sebagian ahli tafsir mengatakan angan-angan penduduk Arab Mekah. Kalau ahlul kitab kan Nasrani Yahudi. Amanikum, penduduk Arab musyrik, ahlul kitab Nasrani dan Yahudi. Ada juga yang menafsirkan amaniyikum, penduduk Arab yang musyrik atau orang-orang Islam yang lemah Islamnya. Mereka masih diliputi dengan angan-angan. Nah, ini menjelaskan sebetulnya bahwa agama itu bukan identitas. Bukan identitas, maksud saya, saya Islam. Saya Islam, pasti saya dapat kebaikan. Loh, pasti orang Islam itu mendapat kebaikan. Tapi bukan sekedar nama Islam yang menjadikan kamu itu mendapat kebaikan. Oh, saya baca Al-Quran, pasti saya dapat kebaikan. Saya ini A, saya ini B. Loh, orang yang membaca Al-Quran pasti dapat kebaikan, tapi bukan sekedar membaca Al-Quran. Orang yang Islam pasti dia mendapat kebaikan dari Allah SWT, tapi bukan sekedar Islam, bukan sekedar nama. Nah, berapa banyak manusia umat Islam di zaman ini mempertahankan nama Islamnya. Jadi mempertahankan Islam itu dijadikan identitas, tapi tidak dijalani di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang menghina Islam, wah marah, demo di mana-mana langsung. Ya. Ada orang menghina Al-Quran, pasti harus marah lah. Di dalam hati kita orang menghina Allah, menghina Rasulullah, merendahkan Al-Quran, pasti di dalam diri kita marah. Tapi kemarahan kamu itu sesuai dengan kehidupan kamu atau tidak? Atau kamu cuma sekedar menjadikan Islam itu identitas? Apa sih maksudnya Islam identitas? Kalau Islam itu sekedar kamu jadikan identitas, maka Islam itu sama dengan kelompok-kelompok. Sama dengan orang Jawa. Itu identitas kan? Sama dengan orang Sunda, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Papua, atau Arab, Jawa. Islam itu bukan itu. Islam itu bukan Arab, bukan Jawa. Bukan sama seperti itu, tidak sama seperti itu. Islam itu bukan KTP Islam, enggak. Kalau kamu KTP-nya Islam, terus kamu paling benar, yang lain salah, enggak. Belum tentu. Bukan seperti itu. Orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terjebak di dalam amani ini. Mereka ini terjebak di dalam angan-angan ini. Mereka itu mengatakan, kami ini orang-orang Yahudi, anak-anak Tuhan. Sampai mereka mengatakan diri mereka anak Tuhan.
Kalau kita sudah terjebak pada identitas ini, menjadikan agama sebagai identitas, maka kita akan kita akan merasa diri kita ini paling suci dan selain kita ini itu bukan apa-apa. Yang halal darahnya, yang boleh dibiarkan dia itu mati kelaparan, makanya kita tidak akan, dia sudah bukan manusia lagi nanti ya. Dia itu merasa dirinya malaikat. Kalau orang Yahudi merasa dirinya ini anak Tuhan sampean. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Ayat Quran yang menjelaskan. Kami ini tidak mungkin disiksa, kami Yahudi kok. Kami ini anak-anaknya Tuhan dan kecintaannya Tuhan. Orang Nasrani juga seperti itu. Kalau saya masuk Nasrani, ya seperti itu. Nah, tapi orang Islam sekarang ini juga seperti itu. Tidak semuanya ya. Orang Islam sekarang ini seperti itu. Terjebak pada amani. Yang paling benar saya. Yang paling suci saya. Kalau selain saya, wah ini orang neraka. Ini orang kafir. Ini orang, itu bukan urusan kamu. Jalan saya ini paling benar. Jalan saya ini jalan yang saya ini makhluk yang dicintai Allah. Loh, dari mana kamu tahu itu? Allah menegaskan, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Kamu jangan merasa diri kamu ini punya tempat spesial di hadapan Allah SWT. Tidak boleh kita seperti itu. Walaupun kita Islam, kita harus yakin tidak Islam paling benar. Ya harus yakin lah. Kalau kita tidak yakin Islam benar, ya tidak usah beragama kamu. Islam itu adalah agama yang paling benar. Tapi jangan merasa dengan Islammu kamu itu dapat tempat spesial dalam tanda kutip di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu bisa berbuat apapun. Nah, kalau ini diartikan secara luas, agama itu bukan dari kepala kamu. Jalan yang benar itu bukan dari asumsimu. Orang zaman sekarang, orang Islam zaman sekarang, tidak belajar Al-Quran, tidak belajar hadis, dia mereka-reka sendiri jalan baik. Yang sudah saya lakukan ini sudah luar biasa, sudah baik, pasti nanti, pasti. Laisa bi amanikum. Bukan dengan angan-angan kamu. Saya sudah, hidup saya pasti enak. Saya sudah dapat ini, pasti Allah cinta sama saya. Loh, husnudzon boleh. Husnudzon itu boleh. Tapi kamu harus tahu, harus belajar. Jalan yang lurus itu yang seperti apa. Kata Allah, man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang berbuat jahat, berbuat buruk, dibales oleh Allah. Mau Islam, mau Ahlul Kitab, mau Yahudi, mau Nasrani, mau musyrik, kalau dia berbuat buruk, pasti Allah membalas keburukan. Tidak ada orang Islam dapat spesial. Semuanya orang Islam, dia berbuat A, B, C, D, E, terus tidak dibalas, tidak ada. Kata Allah SWT, kamu jangan merasa kamu ini bebas. Kalau kamu berbuat buruk, ya kamu akan dibalas oleh Allah SWT. Nah sekarang lebih-lebih lagi, di dalam Islamnya saja ada yang punya amani. Saya anak kiai, pasti dapat tanda yang spesial dari Allah SWT. Atau saya ini anggota majelis A, beda dengan majelis-majelis. Sudah Islam dipersempit lagi oleh dia. Saya ini darah biru, nasab saya ini nasab tinggi, saya tidak mungkin dihisap oleh Allah SWT. Itu kan asumsi kamu. Itu semua pendapat kamu. Betul seperti itu. Kata Allah SWT, yang betul itu Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Yang paling betul itu Allah.
Man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang berbuat jahat mesti dibales kejahatannya oleh Allah SWT. Dibalesnya kalau Allah mencintai hamba tadi, dihabiskan dosanya di dunia. Dibalas di dunia ini oleh Allah SWT. Itu berarti Allah masih kasihan sama hamba ini. Ada hamba yang berbuat jahat, berbuat buruk, supaya sebelum mati habis dosanya dihujani bencana sama Allah SWT di dunia ini. Dikasih sakit, dikasih sempit, dikasih macam-macam dia. Nah, supaya nanti dia kembali kepada Allah bersih. Alhamdulillah. Jangan sampai kita dibalas di mana-mana ya. Kata guru saya, rahmat itu turunnya bentuknya dua. Rahmatnya Allah itu turun kepada hambanya bentuknya dua. Ada yang bisamil, ada yang bil lutuf. Ada yang dengan palu godam, ada yang dengan kelembutan. Palu godam yang besar ya. Jadi sebagian hamba itu dirahmati Allah dengan cara dipukuli dengan palu godam itu di dunia ini sebelum dia mati. Ditimpa macam-macam dia. Tapi itu rahmatnya Allah supaya nanti sebelum Israel datang dia sudah bersih. Ada yang rahmat itu turunnya dengan lembut. Dia tidak pakai diberi, tidak pakai dijewer, dikasih tahu paham. Sudah dia jadi baik. Nah kita minta rahmat yang turunnya lembut ini ya. Nah caranya bagaimana supaya rahmat itu turunnya lembut? Kalau baca peringatan dari Allah, ya takut. Nah, ya itu sebetulnya sama seperti kita terhadap anak kita. Anak kita itu kalau kita ajak bicara, nak mandi, dia nurut langsung mandi, sudah tidak terjadi apa-apa toh. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang sakit. Tapi kalau nak mandi, tidur, nah mandi, nanti, nah mandi, terus dia tidak mau nurut, ya lama-lama ini disemprot tidak nurut, dijewer telinganya, dijewer tidak nurut, ya lagi tambah dosisnya nanti. Tapi itu rahmat dah itu, rahmat biar dia nurut, jadi anak nurut kemudian mandi. Kemudian mandi, soalnya kalau dia tidak nurut nanti keburukan buat dia. Jadi, tapi kalau kita mau diingatkan dengan palu, berarti kita sedang menyederajatkan diri kita dengan sapi. Sapi itu disuruh belok, nah nurut ya, dia diajak belok sama penunggangnya tuh. Sapi belok kanan, ya tidak paham dia. Dibelokkan, dijewer ke kanan, dia ke kanan, dijewer ke kiri, dia ke kiri. Ayo sapi jalan, diem aja dia. Harus dipecut. Nah manusia kalau diajak ngomong nggak bisa, berarti wujudnya manusia, isinya sapi, dalamnya sapi. Jadi sekarang ini banyak sapi-sapi berwujud manusia, termasuk mungkin kita sendiri ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus memanusiakan diri kita, memanusiakan manusia, memanusiakan anak-anak kita, dan memanusiakan diri kita sendiri, supaya kita ini jadi manusia yang benar-benar manusia, bukan manusia yang isinya binatang ternak. Ulaika kal an'am, kata Allah, bal hum adall. Mereka itu orang-orang kafir itu seperti binatang ternak, diajak ngomong nggak paham, ya sama dengan binatang ternak. Nah, kita jangan punya sifat seperti sifatnya orang kafir. Bilutuf, kita minta kepada Allah SWT turunnya rahmat ini bilutuf, supaya kita ini jadi orang-orang yang alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Nah, sebagian besar orang tambah berbuat jahat di bumi ini, tambah makmur hidupnya. Ini justru yang serem. Ini yang serem ini. Tambah jahat, tambah makmur hidupnya. Uangnya, saldonya tambah terus, tidak pernah sakit. Sakit aja tidak pernah. Fir'aun itu
buang airnya saja 11 hari sekali. Dalam tafsir disebutkan ya, buang air itu kan nggak enak buang air. Fir'aun itu buang airnya 11 hari sekali dan sehat-sehat, sehat badannya. Buang kotoran aja enggak kan? Ada orang berbuat dosa terus di bumi ini baunya wangi, senyum terus, kemana-mana mobil, turun dari mobil, ada supirnya, ada semua seperti raja di bumi ini. Tapi dia ini jahatnya luar biasa, dosanya banyak. Ini justru orang yang paling serem ini hidupnya, sama Allah tidak dibalas-balas. Jadi pembalasannya ditunda nanti setelah dia mati. Alhamdulillah, jangan sampai kita tidak mau dibalas di mana-mana gitu ya, minta diampuni oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah SWT. Jadi kalau kita tahu diri kita ini termasuk orang yang lalai, terus hidup kita ini tenang-tenang aja, tidak ada masalah, ya kita harus lebih takut. Harus lebih takut kepada Allah SWT. Loh, kalau tidak gitu tidak perlu takut, ya takut juga. Tapi ini harus lebih takut ya. Harus lebih takut, harus lebih nangis, minta tolong kepada Allah SWT. Jangan ada keburukan apa-apa, jangan ada hal-hal yang tidak menyenangkan lahir batin dunia akhirat. Begitu juga anak-anak kita, turunan kita, saudara-saudara kita. Nah, tapi orang yang berbuat baik, wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan dia tidak akan mendapati bagi dirinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah yang bisa menjadi pelindung dan penolong. Kamu pasti dibalas. Mau minta tolong ke siapa kamu? Oh, saya mau minta tolong ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hambanya Allah. Hambanya Allah. Kalau sama Allah tidak diizinkan, ya tidak bisa apa-apa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mau memberi kesempatan. Jadi kata Rasulullah SAW, nanti ketika aku di Telaga Haud, ada banyak hamba yang masuk ke Telaga Haudku. Kalau masuk ke dalam telaganya Rasulullah SAW, Telaga Haudnya Nabi, itu pasti selamat ya. Tapi ada sekelompok hamba, sekelompok dari umatku yang mau masuk ke dalam Telaga Haudku, dicegah, tidak bisa masuk. Kata Rasulullah, loh itu Fulan bin Fulan itu umatku. Kata yang jaga, kamu tidak tahu apa perilaku mereka sepeninggal Muhammad. Ya sudah, tidak bisa apa-apa Rasulullah. Rasulullah mau, tapi bisa nggak? Kalau tidak diizinkan ya tidak bisa. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengizinkan juga bisa. Kalau tidak diizinkan ya tidak bisa. Jadi pada hakikatnya kata Allah, la yajid lahu min dunillah waliyan wala nasira. Tidak punya pelindung, tidak punya penolong. Ini sampaikan ke diri kita. Sampaikan ke diri kita. Hidup itu antara kamu dengan Allah. Yang lain tidak bisa ikut-ikut. Nanti kita ini semua sendiri-sendiri, tidak ada bareng-bareng. Berangkat pengajian bisa bareng-bareng, pulang bisa bareng. Kita aja tidak usah jauh-jauh. Kita kalau mau pergi ke satu tempat yang kita belum pernah pergi, cari teman enggak? Cari teman kita, belum pernah cari teman. Ada rasa takut enggak? Ya, walaupun takutnya kan bukan seperti takut macan gitu kan, tapi kan manusia itu memang punya tabiat kalau dia mau masuk ke suatu tempat yang asing, dia itu pasti ada rasa segan, rasa takut. Makanya kita semua takut mati, karena kita tidak tahu mati itu seperti apa, dikubur itu seperti apa. Nah, nanti di hari kebangkitan itu kita ini tidak bisa pergi bareng-bareng bertemu dengan Allah, tidak bisa. Sendiri-sendiri. Di hadapan Allah itu sendiri-sendiri.
ditanya oleh Allah satu persatu perilaku kita dari mulai kita lahir sampai kita mati. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Nah, mau minta perlindungan dari siapa lagi kalau bukan dari Allah? Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa may ya'mal minas shalihat, dan sebaliknya orang-orang yang beramal soleh min dzakarin au untha, dan orang-orang yang beramal soleh yaitu berbuat kebaikan min dzakarin au untha, sama laki-laki atau perempuan, tidak ada bedanya. Itu ajarannya Islam. Laki-laki sama perempuan itu tidak ada bedanya. Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada bedanya. Dalam status sosial memang ada bedanya. Allah menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus jadi pemimpinnya wanita. Yang dimaksud pemimpin di situ ya pembimbing, membimbing wanita, melindungi wanita. Dalam status sosial, di dalam hukum juga ada bedanya. Kesaksian laki-laki itu satu laki-laki, dua wanita saksiannya. Kemudian dalam warisan, laki-laki dapat dua, wanita dapat satu. Dan itu semua ada hikmahnya kan? Pasti ada hikmahnya. Kita tidak akan bahas di sini, nanti habis waktunya ya. Kemudian kalau laki-laki itu dapat status sosial lebih dari wanita, itu berarti tanggung jawab dia itu lebih dari wanita. Karena wanita itu kalau urusan warisan saja, wanita kalau dapat harta waris, dia tidak berhak memberi harta itu kepada siapa-siapa, itu punya dia. Tapi kalau laki-laki dapat harta warisan dia, ibunya ada hak di situ, anak putrinya, anak-anaknya semua ada hak di situ. Yang biayai dia wajib, istrinya yang membiayai dia wajib, dia memberi nafkah. Kemudian kalau ada saudarinya yang miskin, dia wajib ya, wajib. Tapi kalau perempuan dapat warisan, ya sudah buat dia. Sampai kalau suaminya miskin saja, istri itu tidak wajib memberi apa-apa kepada suaminya. Nah, itu punya dia. Ini hukum fikih loh ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari jangan dipraktekkan seperti itu. Hukum fikihnya seperti itu. Artinya sampai di fikih itu disebutkan, istri itu bisa memberi zakat kepada suaminya yang miskin. Karena istri itu tidak punya tanggung jawab apa-apa. Jadi kalau diminta bertanggung jawab sama suaminya, jangan mau. Yang wajib memberi nafkah urusan rumah itu ya suami. Itu suami. Istri tidak wajib memberi apa-apa. Sampai ada masalah fikih panjang lebar ya. Kalau menyusui, istri menyusui aja harus digaji. Suaminya itu bayar istri. Ada permasalahan di dalam fikih. Kalau suami menceraikan istrinya, ya dia masih punya tanggung jawab. Kalau istrinya masih menyusui anak, dia wajib memperhatikan makanan istrinya, wajib memperhatikan tempat tinggalnya. Suami ini kewajibannya macam-macam, laki-laki ini kewajibannya macam-macam. Nah, Ustaz, kalau sekarang kok laki-laki dapatnya 2 bagian tapi dimakan sendiri, ya urusan dia dengan Allah itu. Saya istrinya tidak dibagi apa-apa, ya urusan dia dengan Allah nanti. Hartanya dia ini hisapnya lebih itu laki-laki. Terus nanti laki-laki itu yang di hadapan Allah, kalau wanita mempertanggungjawabkan dirinya, kalau laki-laki mempertanggungjawabkan wanita juga. Ditanya nanti sama Allah SWT, istri kamu dulu kamu ajari apa, anak-anak kamu dulu kamu ajari apa, ditanya. Jadi bahagialah kalau jadi wanita.
Nah, pertanggungjawabannya tidak seberat laki-laki. Bahkan di dalam hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang sudah mau masuk surga karena dia termasuk orang soleh, ahli ibadah, mau masuk surga ini, tiba-tiba terdengar suara di belakangnya, insif ya zalim, hei berhenti kamu orang zalim, orang yang berbuat zalim. Suaranya siapa? Sudah mau masuk surga padahal ya. Dia nengok ke belakang, anak sama istrinya sendiri. Kenapa kamu panggil aku zalim? Padahal dulu kamu makan saya yang bayari, nafkah kamu saya penuhi. Saya senang-senang dan saya sejak ajak kamu ke Dufan, saya ajak ke Kuta, saya ajak makan sate, saya ajak makan macam-macam. Kok kamu sekarang panggil saya zalim? Kata anak istrinya, kamu dulu tidak pernah memperkenalkan kami dengan Allah, sehingga kami jadi tidak kenal Allah. Kamu tidak pernah ngajak kami ke majlis, tidak pernah mengenalkan kami dengan Nabi Muhammad. Dulu aku lalai, kamu diamkan aja. Sholat kamu yang tidak pernah ngajari. Al-Fatihahku tidak betul-betul ya kamu diamkan. Nah, istri itu kalau rusak tanggung jawabnya suami. Anak kalau rusak tanggung jawabnya bapak. Kata Rasulullah, ada satu anak meninggalkan sholat satu kali dia meninggalkan sholat, bapaknya kesangkut. Nama dia dan nama bapaknya ditulis di pintu neraka. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan min ahlin nar. Nama bapaknya ini kesangkut ya. Nah, kok sampai bahas urusan laki-laki dan perempuan? Ini kan mau bahas min dzakarin au untha. Nah, saya mau menjelaskan di dalam Islam itu laki-laki dan perempuan di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama. Walaupun di dalam status sosial, dalam kehidupan dunia berbeda, tapi di mata Allah sama. Ada perempuan di mata Allah yang lebih laki-laki daripada laki-laki. Nah, maksudnya lebih kuat menundukkan hawa nafsunya daripada laki-laki. Jadi laki-laki di mata Allah itu bukan gender, tapi laki-laki di mata Allah itu adalah orang-orang yang bisa menundukkan segala kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi di agama lain tidak seperti itu. Di agama lain tidak seperti itu. Di agama Yahudi, wanita itu rendah sekali. Di agama Nasrani juga begitu. Dulu di masa Sayyidah Maryam, kenapa sih Sayyidah Maryam itu sampai jadi pergunjingan di masa itu, waktu orang tuanya menginginkan dia bernazar anaknya nanti jadi muharraran, jadi orang-orang yang tinggal di Baitul Maqdis. Nazar ini dia, lahir perempuan, dia kan harus memenuhi nazarnya. Nah, itu ditolak oleh pendeta-pendeta Baitul Maqdis karena perempuan tidak boleh masuk Baitul Maqdis. Tidak boleh masuk Baitul Maqdis. Nah, ada banyak sampai ada yang mengatakan perempuan itu disimbolkan dengan setan, ya? Disimbolkan dengan setan. Tapi tidak begitu di dalam Islam. Dalam Islam, dzakarin au untha, man ya'mal minas shalihat, siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun. Nah, ini syarat keduanya, wa huwa mu'minun. Ini habis umum, man ya'mal, itu berarti kan siapa saja. Siapa saja
yang mau berbuat baik, ini umum nih siapapun, kemudian dikhususkan oleh Allah, wa huwa mu'minun, tapi orang itu beriman. Mukmin, ada yang menafsirkan mukmin dengan orang beriman itu tidak sama. Jadi makanya kalau di terjemahan ini apa? Sedang dia beriman. Jadi mukminun sama alladzina amanu itu beda tingkatan. Beda tingkatan. Saya kasih contoh ini ya. Penulis dengan orang yang menulis sama enggak? Enggak sama. Tadi kalau penulis itu apa? Yang di dalam kepala kita, oh dia penulis. Dalam kepala kita, dia seorang penulis. Dia ini ahli dalam menulis. Tapi kalau saya mengatakan, oh dia sedang menulis. Itu berarti ya mungkin dia sekarang nulis, besok enggak nulis. Nah, tidak seterusnya dia nulis. Tapi kalau saya mengatakan dia penulis, berarti dia ini terus-menerus menulis. Kerjanya itu menulis. Sama juga penyanyi dengan menyanyi. Beda. Nah, mukmin dengan orang yang beriman. Beda. Kalau orang yang beriman, itu bisa jadi imannya putus. Bisa jadi putus dengan perbuatan maksiatnya. Makanya dalam hadis la yazni zani wa huwa mu'min. Seorang pezina itu tidaklah dia berzina sedang dia dalam keadaan beriman. Artinya waktu dia berzina, iman itu lepas dari dadanya. Dan begitu juga perbuatan maksiat yang lainnya. Nah, berarti dia beriman tapi belum mukmin. Nah, ini yang dimaksud di sini, orang-orang yang beriman dan terus menjaga keimanan di dalam dadanya. Wa huwa mu'min. Beriman kepada apa? Beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti ayat berikutnya menjelaskan Allah ini sebetulnya sedang, ini kan turunnya Nabi Muhammad ini problemnya, ada orang Yahudi yang merasa dirinya paling benar, ada orang Nasrani yang merasa paling benar, terus ada orang Arab Mekah musyrik. Nah, Allah ini mau menjelaskan kepada mereka, nanti diambil ujungnya yang tiga-tiga ini menyepakati. Itu cara berdakwah itu seperti itu. Cara berdakwah itu seperti itu. Kalau mau berdakwah kepada seseorang, itu bicara dulu yang bisa disepakati. Nah, ini Allah mau berbicara tentang sesuatu yang bisa disepakati oleh tiga kelompok ini. Nah, yang mereka sepakat pasti kan tidak ada itu. Orang yang berbuat baik pasti dibalas baik, yang berbuat buruk pasti dibalas buruk. Nah, orang yang beramal soleh, laki-laki atau wanita, bahwa mukmin dan dia beriman, Allah tidak menjelaskan ini imannya kepada Nabi Muhammad. Nah, tapi wahwa mukmin beriman kepada nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itu pasti akan masuk ke dalam surga. Wala yudlamuna nakira, dan mereka tidak akan pernah dizalimi nakira. Nakira itu sesuatu yang kecil, makanan yang bisa dipatok oleh burung. Kecil sekali ya. Walaupun sedikit pun tidak akan dizalimi oleh Allah SWT. Nah, di ayat ke-125, ini saya tutup ini ya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapa yang lebih baik agamanya daripada mereka yang memasrahkan dirinya, memasrahkan wajahnya kepada Allah SWT. Allah tidak menyebut Islam ya. Ini mau mencari titik temu ini ya. Titik temu. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapa yang lebih baik agamanya bagi mereka yang memasrahkan wajahnya kepada Allah.
Siapa? Agamanya siapa yang seperti itu? Agama yang benar itu memasrahkan wajah kepada Allah. Kenapa kok wajah? Karena wajah itu yang tampak. Wajah ini kan ya, orang ini dikenali dengan wajahnya. Orang kalau wajahnya ditutup, badannya dibuka, nah, itu tetap orang tidak kenal. Tapi semuanya ditutup rapat, wajahnya dibuka, orang bisa tahu. Karena ciri-ciri wajah itu adalah tanda pengenal, ya, tanda pengenal. Begitu juga di wajah itu. Wajah itu segala sesuatu di tubuh kita ini diwakili dengan wajah. Perasaan kita diwakili dengan wajah, senyum, cemberut. Begitu juga segala perbuatan. Nah, di sini ada mata, ada mulut. Ini hal-hal yang kompleks ini, ya. Yang amal-amal yang besar. Begitu juga ada otak yang bisa memerintah kepada anggota badan yang lain. Jadi Allah mewakilkan seluruh lahir batin itu dengan wajah tadi. Nah, siapa yang memasrahkan wajahnya? Allah mau menjelaskan agama itu kembali lagi bukan angan-angan, bukan asumsi-asumsi. Tapi agama ini adalah orang yang memasrahkan segala hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan seperti kamu, hai Yahudi, yang mau menerima Musa tapi tidak menerima Isa. Bukan seperti kamu, hai Nasrani, yang mau menerima Isa tapi tidak mau menerima Muhammad. Pasrah kepada Allah. Nah, sebagian besar manusia, orang Islam sekarang ini tidak pasrah. Jadi dia hanya mau menerima hukum-hukum yang dia suka saja, yang tidak suka ditolak sama dia. Ini bukan agama namanya. Orang beragama itu pasrah. Itu agama yang benar. Nah, untuk menyatukan tiga kelompok ini, Arab, Yahudi, dan Nasrani, Allah menyebutnya bukan Nabi Muhammad di sini. Wa huwa muhsinun. Dia pasrah dan dia berbuat bajik. Memasrahkan aturan dirinya kepada aturan-aturan Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas, dan dia gemar berbuat bajik. Agama itu berbuat baik, itu namanya agama. Tidak menyakiti siapa-siapa, gemar berbuat baik, nolong orang. Ada orang sumpek diajak bicara, ada orang sakit diobati, ada orang lapar dikasih makan, ada orang telanjang dikasih baju, ada orang sakit dijenguk, ada orang meninggal dikubur. Itu agama. Agama itu berbuat bajik. Bukan di atas jadah, enggak ketemu orang. Enggak. Agama itu berbuat kebajikan. Akhlak. Agama itu akhlak. Menjaga kata-kata, tidak menyakiti orang. Nah, kemudian tidak merampas haknya orang. Itu agama. Di samping itu dia menjalankan aturan-aturan Allah. Pasrah kepada aturan Allah. Suruh sholat. Tidak usah tanya. Sholat subuh itu 4 ya? Kok 2 ya? Kok enggak 4? Sholat maghrib kok 3? Aneh. Jadi 5 aja sholat maghrib. Itu bukan agama, kamu enggak beragama. Kok kita harus muter Ka'bah? Susah-susah harus ke Saudi sana, bisa bangun Ka'bah di sini. Itu buat apa? Orang berdesak-desakan banyak yang mati haji harus Dzulhijjah. Bagi aja. Haji tidak usah harus Dzulhijjah. Bagi kloter-kloter itu bisa di Muharram, bisa di. Kamu tidak sedang beragama, kamu tidak pasrah kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasrah, orang yang beragama itu orang yang pasrah dan orang yang berbuat bajik. Sebaliknya, orang yang terus menjalankan sholat, menjalankan ini tapi pelit, omongannya kotor, nyakiti orang, ya dia belum beragama. Belum beragama juga dia. Agama ini seimbang ini ya. Nah, wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Lihat ini yang dibawa sama Allah Nabi Ibrahim.
untuk nyambung ke semua kelompok ini ya. Yang dibawa Nabi Ibrahim kan mungkin wattaba'a Muhammad, tapi Allah wattaba'a Ibrahim. Ini 3 kelompok ini sepakat semua ini kalau Nabi Ibrahim. Orang Nasrani mengakui Ibrahim, orang Yahudi mengakui Ibrahim, orang Arab mengakui Ibrahim. Ismail, keturunan Ismail kan mengakui Ibrahim. Semuanya cinta kepada Ibrahim dan mengikuti agamanya Ibrahim. Agamanya Ibrahim itu apa? Hanifan, lurus, tidak menyimpang. Ibrahim itu tidak nyembah selain Allah, nggak nyimpang. Ibrahim itu, agamanya Ibrahim itu agama yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu masih menyekutukan Allah, terus kamu jadi mengaku menjadi pengikutnya Ibrahim, ya ngawur kamu. Ibrahim itu di ayat Al-Quran kan mengajak umatnya untuk berlogika. Oh, kita sembah matahari saja. Matahari itu besar, kata Nabi Ibrahim. Terus waktu tenggelam matahari, oh la uhibbul afilin, aku tidak senang yang tenggelam. Bukannya Ibrahim yakin itu ya, tapi Ibrahim ini mengajak umatnya berlogika. Ibrahim tahu yang disembah itu adalah Allah. Nabi masa tidak tahu ya? Bukan Nabi itu namanya. Nah, tapi Ibrahim itu mengajak umatnya berlogika sampai kemudian dia mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu ajaran Ibrahim yang hanif tadi ya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ibrahim ini yang Allah telah memilih Ibrahim ini menjadi kekasihnya, kesayangannya. Khalil itu kekasih yang memenuhi hati, yang selalu dipikirkan, memenuhi hati. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, tapi Allah tidak perlu dengan Ibrahim ya. Tidak perlu dengan Ibrahim. Biasanya kalau kekasih kan dua kekasih itu kan saling memerlukan. Ibrahim yang perlu Allah, Allah tidak perlu dengan Ibrahim. Makanya ayat selanjutnya nanti walillahi ma fis samawat, mau menunjukkan Ibrahim itu jadi kekasihnya Allah, tapi semua yang di langit dan di bumi itu miliknya Allah. Allah tidak perlu dengan Ibrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya Allah yang di langit dan yang di bumi. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Pengetahuan manusia ini terpenggal-penggal. Maka kalau mau selamat ikuti Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jalan hidup yang benar, yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan 127 ya. Ya sudah saya singkat ya. Sudah disingkat. Nanti kalau kepanjangan, yang paling penting poinnya ditangkap ya. Saya kira sampai di sini. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سوري بالمصطفى رسولنا بكل سوري بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه
عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.